Good evening, all. Welcome to Inspire 2020, hosted by MES Advanced Institute of Management and Technology. Let's start with the name of Almighty. Let's begin with a silent prayer. Kerala Startup Mission Innovation and Entrepreneurship Development Center is organizing Inspire 2020, a community meetup for IDC student coordinators and nodal officers as a precursor event of IDC Summit 2021. Inspire 2020 envisaged to incorporate all the IDC nodal officers and students in the core committee and to conduct events and activities which will strengthen innovation and entrepreneurial ecosystem. With great pleasure, we invite everyone to Inspire 2020, and it's our privilege of MES Advanced Institute of Management and Technology to host this ceremony. MES Advanced Institute of Management and Technology is a shining star among MES educational institutions and one of the finest private educational institutions in Kerala, providing quality education and exceptional support for student innovators. The Innovation and Entrepreneurship Development Center cell of MES Advanced Institute of Management and Technology seeks to create and promote entrepreneurship culture in the institution by working in close relationship with Kerala Startup Mission in order to spread the message of innovation, incubation, and entrepreneurship among students in the college. Innovation and Entrepreneurship Development Center has started since 2015. It envisions becoming a facilitator between the students and the industries by acting as a hub of contacts and network that help in finding the wannabe entrepreneurs to the right people to approach for any task. The IDC of our college focus on inculcating social virtues, that is trustworthiness, integrity, hard work, discipline, honesty, etc. as the constituents of entrepreneurship. It also helps in sensitizing the students on the real economic and industrial development scenario of the state. IDC enables them to take informed decisions to bring in successful entrepreneurs and students on a common platform. It plays an important role in motivating members on various dimensions of industry to nurture the latent entrepreneurial talent. Finally, it undertakes research studies and identifies the technological areas demanding entrepreneurs. It's very much fortunate that MES IMAT is blessed with a whole team of enthusiastic and ambitious students along with supportive and dedicated faculties who actually help to maintain a very strong, healthy connection between students inside the campus and leading industries outside. Let's start the session by inviting our respected chief guest, Mr. Joseph Babu, co-founder and chief marketing officer at RideFit Technology, and Mr. Pramod S., co-founder and director at Bio Vikings Private Limited. Honorable Secretary of MES IMAT, Advocate A.A. Abul Hassan, respected Director of MES IMAT, Dr. P.A. Habib Rahman, all the dignitaries from Kerala Startup Mission, all the nodal officers from different colleges, the stars of the event, the 3 student innovators, and last but not least, I welcome each and everyone to this event. Due to some inconvenience, our pre-announced resource person, Mr. Baiju Nirinkeri, will not join with us, and we have Mr. Pramod S., co-founder and director at Bio Vikings Private Limited, as our chief guest. I, Farzana, student coordinator of Innovation and Entrepreneurship Development Center cell of MES IMAT, is really pleased to welcome all to Inspire 2020. Now, I'm glad to welcome our core strength of institution, Dr. P.A. Habib Rahman, Director MES IMAT, to deliver the welcome address. Sir, please. I welcome our Secretary, sir, to take the space and carry out the inaugural address. Good evening to you all. Today's chief guest, ladies and gentlemen, I am in fact honored to be part of this online function. It is an honor for our institution, MES IMAT Marambali, to host Inspire 2021, the precursor event of IEDC Summit 2021.
As Secretary of the Managing Committee of MES IMAT, I would like to extend a hearty welcome to you all present on this online function. I am delighted to know that nodal officers and student coordinators of 25 IEDCs in Ernakulam district are participating in this online meet. We would have been delighted if it was a physical function in our campus, giving us an opportunity to host you all in a befitting manner. But COVID-19 scenario compels us to make online. You all know the achievements student community can gain by participating in such a function. I am happy to inaugurate this function and I declare that this meet is inaugurated. You people are waiting to hear your chief guest and other dignitaries. Thank you all. Wish you all the best. Thank you. Thank you, sir, for your humble words. Next, our Hello. chief guest. One minute. The director will join now. We can wait for 1 minute. Okay. Next, our chief guest, Joseph Babu, is the co-founder and chief marketing officer at Rafi Technologies. He is an entrepreneur and a passionate explorer. Joseph started his entrepreneurial journey in 2013 as the founding partner and director of Rafi Technologies, one of the fastest growing mobile app studios in India. Rafi has created apps in the category of food, health, and photography. Their app portfolio consists of 30 million plus downloads worldwide. Joseph conceptualized this method of organic growth as zero marketing strategy for Rafi's growth. Together with his partners, he created Cookbook Recipes, which is India's largest cooking app with more than 6 million downloads. Currently, the Cookbook Recipes app is the world's second largest cooking app. It is also the first cooking app introduced on Android TV. Rafi is the first Indian company to be showcased at the first international conference in San Francisco. Also, it is the first app development company India to receive the Editor's Choice and Top Badges of Honor by Google. Rafi partnered with Google, Apple, Amazon, and Sony in the field of business and technology and created custom applications in platforms like web, Android, and iOS. Siemens, Sony, and other MNCs are the corporate clients of Rafi Solutions. For their relentless pursuit of innovation and technology, Rafi was recognized with various awards like the Most Promising Startup Award in 2014, Best Startup Award in 2015, and the Most Grown Startup Award in 2016. Rafi has also won Asia MMA Awards and Mobile Sparks Award by US Story. I find immense pleasure in introducing our chief guest, Mr. Joseph Babu, to this event. Welcome, sir. Thank you. Thank you, Ashwati, for the introduction. I hope you all of you can listen to me, right? If yes, can you type on the chat box? Yes, sir, you're audible. Okay. Thank you. Or yes, can type in the chat box because in between, I would like to ask some questions. As it is not a physical event, it would be very difficult to get the crowd interaction. So I request all the participants to type when I request you to do so. So once again, thank you IDZ for inviting me, for having me for this event, especially to the director of MES AMAT Marambali, Dr. P.A. Habib Rahman, also the respected advocate A. Abdul Hassan, the secretary of MES AMAT Marambali, and all the delegates and office bearers of IEDC. Today is the day right after the Christmas, and I have made a deduction that all of you, I think I can see 137 participants in this. All of you are interested in entrepreneurship, or else you would have choose to go out and meet your friends today. Instead, you are here. So is it right that all of you who have gathered here are interested in entrepreneurship? If yes, type yes in the comment box, please. Yes, I can see a lot of yes. Thank you. So happy to hear that part. So the first part is sorted.
So first part is the interest part. If you want to start a venture, or say if you want to start any entrepreneurship journey, the first thing is the interest part. So with the innovation also. So I can see a lot of years coming, still it is coming. So all the 137, now it's 138 participants who are here in this meeting are interested in entrepreneurship. I think already in the introduction, Ashwati have given what RIAFI have done in the past 7 years. Why we should listen to this person. I know that this generation is very reasonable. They have a lot of questions. So I'll start with the why. Okay. Right after the college, okay. It's the era, BP era. BP era before pandemic. Before pandemic and after pandemic. So before 2020, it was on 2013. ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ കോളേജിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 6 ഫ്രണ്ട്സ് ചേർന്ന് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. The entire landscape was so different. So we started RIAFI Technologies, a technology company who are into mobile app development. Okay. So we just have an idea that we wanted to start something with technology. So it was very simple. And now in this 2020, we started a company. Now we have around 65 employees. So in between, what happened is we created our flagship app called Cookbook Recipes. Cookbook Recipes is an app that helps people all around the world to cook food that they love to eat. Okay. So this app we built in 2013. Now it's India's largest recipe app with 6 million users. And it's second largest in the world. It is available in 157 countries and in 23 global languages. This cookbook is the first product from India to be showcased on world's biggest international conference called Google I/O. Google I/O എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് ടെക്നോളജി ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും. എല്ലാ വർഷവും ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിന്റെ പുതിയ OS ഇറങ്ങുന്നത് ഈ കോൺഫറൻസിൽ വെച്ചാണ്, ഗൂഗിൾ I/O. ഇപ്പൊ ഗൂഗിൾ I/O കീനോട്ട് സ്പീക്കർ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഗൂഗിൾ I/O. It's an Indian. It's the CEO of Google. If you know, you can type the answer. If you know the CEO of Google who presents the Google I/O, you can type his name. Yes, Pichai. Sundar Pichai. Yes. Sundar Pichai ipo കഴിഞ്ഞ ഈ വർഷം അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തായിരുന്നു ഡ്യൂ ടു പാൻഡമിക്. ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഹിം ഹു പ്രസന്റഡ് ദ ഗൂഗിൾ I/O. ഇങ്ങനെ 2014 ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ I/O ഫീച്ചേർഡ് ആവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് കുക്ക്ബുക്ക് റെസിപ്പീസ്. Along with us there was Flipkart and it was in 2014. Since then, അന്ന് മുതൽ 2019 വരെ എല്ലാ വർഷവും ഗൂഗിൾ I/O RIAFIയുടെ കുക്ക്ബുക്ക് ആപ്പ് ഫീച്ചേർഡ് ആയിരുന്നു. And then in 2015, the same cookbook app ഞങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. That was the first Android cooking app on Android TV. From there we partnered with Sony. ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ ആൻഡ്രോയിഡ് ടിവിയിലും RIAFIയുടെ കുക്ക്ബുക്ക് ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് കുക്കിംഗ് ആപ്പ്. അതിനുശേഷം ആപ്പിളുമായിട്ട് നമ്മൾ പാർട്ണർ ചെയ്തു. ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻ 2020 വി പാർട്ണർഡ് വിത്ത് ഹുവാവേ. ആൻഡ് ഹുവാവേ നടത്തിയ ഒരു ഗ്ലോബൽ കോൺടെസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദിസ് ഇയർ. അതിന്റെ വിന്നേഴ്സിനെ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലാണ് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. 1.4 മില്യൺ ഡെവലപ്പേഴ്സ്, 14 ലക്ഷം ഡെവലപ്പേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത 170 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ആ കോൺടെസ്റ്റിൽ RIAFIയുടെ 3 ആപ്സ്, RIAFI's ലേൺ ക്രാഫ്റ്റ്സ് എന്നുള്ള ആപ്പ് ബെസ്റ്റ് ആപ്പായിട്ടും, RIAFIയുടെ തന്നെ കേക്ക് റെസിപ്പീസ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആപ്പായിട്ടും, RIAFIയുടെ കുക്ക് ബുക്കും അതുപോലെ തന്നെ കേക്കും
കേക്ക് റെസിപ്പീസ് ആപ്പും ഓണറബിൾ അവാർഡ്സും നേടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ സ്റ്റോറി എല്ലാം പറഞ്ഞത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഷോർട്ട് ജേർണി ഓഫ് റിയാഫൈ. ഈ എൻറ്റയർ ജേർണിയിൽ വൺ തിങ് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്ലി വാസ് വി ട്രൈ ടു ഇന്നോവേറ്റ്. This innovation was the key, I would say, entire entrepreneurship journey. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ അറിയായിരിക്കും, എന്നോട് ഈ ഇവന്റിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ I got the topic of sharing with you who is an innovator. Who is an innovator is a very vast question which might not be enough to convey, say, in this 20 minutes. But I want to give you some glimpse of what you can do. What is the key takeaway? ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ചുള്ള ഈ കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു 7 വർഷത്തെ ഓണ്ടർപ്രീനർഷിപ്പ് ജേർണിയിൽ one key thing that I identified is innovation is something that you can do, something you have to do constantly in an organization. നിങ്ങൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ആവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് എ ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ക്യാരി. ഈ കഥയുടെ ഒരു കീ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇന്നോവേഷന്റെ ഒരു കീ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വി സ്റ്റാർട്ടഡ് വെരി ഏർലി, റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കോളേജ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 22 years ഒക്കെ ഉള്ളവരായിരിക്കും. മേ ബി യു ആർ സ്റ്റഡിങ് ഫോർ ഇൻ യുവർ കോളേജ്. ചിലരെ സ്റ്റഡീസ് ജസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞവരുണ്ടാവും, ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു ഇമൻസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഏർലി. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ IEDC പോലത്തെ there is a community is there. So there are a lot of faculties and say opportunities around you. So when it comes to innovation, you have to start early, fail fast. ഇത് നമുക്ക് we were fortunate to start early. ഒരു കാര്യം എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത്, ഈവൻ ഇഫ് യു സ്റ്റാർട്ട് എനിത്തിങ്, ഏത് മേഖലയിലുള്ള ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിച്ചാലും ഇറ്റ് ഡിമാൻഡ്സ് എ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് എനർജി. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സമയവും നിങ്ങളുടെ എനർജിയും അതിന് വേണം. അതൊരു സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് മൈറ്റ് ടേക്ക്, എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർ പറയുന്നത് 7 to 8 years ആണ് ഇറ്റ് വുഡ് ടേക്ക് ഫോർ എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ടു ഗെറ്റ് മെച്ചുവേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്ര സമയം എടുക്കും. സോ ദ കീ പോയിന്റ് ഇൻ ദിസ് എൻറ്റയർ സ്റ്റോറി ഈസ് വൺ തിങ് ഇസ് വി കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇന്നോവേറ്റ്. കൊച്ചിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കമ്പനിക്ക് 6 പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കമ്പനിക്ക് if we can get featured on the biggest international conference, one thing that worked for us is innovation. So innovative mindset is something that we carry even now. That's one thing. The other thing is we started very early. So starting early is something that you can also do. Okay, so that's the one thing I wanted to convey. I hope that is clear, that part. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഈ എൻറ്റയർ സ്റ്റോറിയിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇത് കൊള്ളാലോ ചേട്ടാ, ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറി കണ്ട റോക്കറ്റ് പോലെ അങ്ങ് പോവായിരുന്നല്ലോ. നോ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജേർണി ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ലോപ്പായിട്ട്, ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് കർവ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ സിക്സാഗ്. there was ups, there was downs. അങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ജേർണി. ബട്ട് വി മേഡ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എനിവേ ഗോയിങ് അപ്വേർഡ്. കയറ്റവും താഴ്ചയും ഓണ്ടർപ്രണർ ജേർണിയിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. You might have heard a lot of stories of success stories of Mark Zuckerberg. അതുപോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് when it comes to the reality, ഈ journey is not like this, it is like this, but you make sure that you are always going upward. Okay, so that's more thing I want to add this. നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു എന്താ പറയാ, ഫെയറി ടെയിൽ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, പക്ഷേ it is not just like what I said. There were setbacks. You have to have a strong mindset to overcome all this. And ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു, who is an innovator? That's a very vast topic. നിങ്ങളൊരു എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യവസായം തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, അതിൽ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ സെയിൽസ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ്, ഓപ്പറേഷൻസ്, കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും യു നീഡ് ടു ബി ഇന്നോവേറ്റീവ്. So innovation just means that you find a way to do it better. ചെയ്യുന്ന കാര്യം കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെത്തേഡ്സ്
എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ഇറ്റ്സ് എ കോർ ഓഫ് ഇന്നോവേഷൻ. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലും always you have the opportunity to innovate. So innovation is not something that is what it's given like this. It is something, it's always a byproduct of your perception and your mindset. നിങ്ങൾ എന്തുമാത്രം ഇൻവോൾവ് ആണോ what you're doing, then you find areas where you can innovate and you put it into action. There happens the innovation. Okay, so ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. It's not like a magical spell that even I or your teachers or any of the people that you know can teach you, but it is something that comes from within. It's a byproduct of your mindset and your perception. Okay, ഇത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. Okay, start early ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. So don't waste your time, just start early. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം in this journey, I always relate it with my entrepreneurial journey because ഇത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ കോൺഫിഡൻ്റ്ലി ടെൽ, നിങ്ങളോട് പറയാം, ഞാൻ അവിടെ വായിച്ചതോ ഇവിടെ വായിച്ചോ കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ്. നിങ്ങളുടെ ഈ ജേർണിയിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് എന്താ പറയുക അഡ്വൈസസ്. ബി വെരി റീസണബിൾ അബൌട്ട് ദ അഡ്വൈസസ്. നിങ്ങൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ കിട്ടും. ബട്ട് ഐ വുഡ് സേ always make sure that even when you get an advice, you always think rationally so that it applies to you, because advice is very easy to get. എല്ലാവരും ഉപദേശകർ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും. മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ പറയുന്ന ആള് ഈ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഈസി ടിപ്പ് ടു എന്താ പറയാ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെദർ ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓർ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ ടിപ്പ് ടു ഡു ദാറ്റ്. സോ എനിക്ക് അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് I try to give you all the tips with what I have experienced in my entrepreneurial journey. Okay. ഞാൻ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് about the success thing. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റോറീസിൽ യു ഹേർഡ് ലോട്ട് ഓഫ് സക്സസ് പാർട്ട്. ഒരുപാട് സക്സസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. റൈറ്റ് ഫ്രം ഹൗ Cookbook becomes India's largest cooking app, how we partner with Sony becomes the first cooking app on Android TV, how we partner with the technology giants, how we had 40, altogether we have 40 million users. ഇതിലെല്ലാം ഈ സക്സസിലെല്ലാം what we have is what we learned is success gives you a happiness, ഒരു സന്തോഷം തരും. It's a hormonal effect, but you learn a little with success. സക്സസിൽ നിങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുള്ളൂ, but when you fail on something you will learn a lot. If you have a very analytical mind, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചെയ്ത് തോറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും, യു നോ n number of ways in which things don't work, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ തെറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ യു ക്യാൻ ലേൺ. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ നേരത്തെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേർക്ക് അതാണ്, യു ഡു ഇറ്റ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഫെയിൽ, യു ലേൺ എ ലോട്ട് ആൻഡ് ദാറ്റ് കംസ് ഹാൻഡി ഇൻ യുവർ ഓൺടർപ്രനോറിയൽ ജേർണി. നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമായിരിക്കും. സോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുവാണ്. നൗ യു ആർ വെരി യങ്, you have the opportunity to start early. So start early. നേരത്തെ തുടങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, നിങ്ങളിൽ തന്നെ എനിക്കറിയാം, ഈ ഉള്ള കൂടിയിരിക്കുന്ന 138 പേരിൽ എല്ലാവരും തന്നെ ഐഡിയാസിന് ഒരു പഞ്ഞം ഉണ്ടാവില്ല. യു ഓൾ ഹാവ് ബ്രൈറ്റ് ഐഡിയാസ്, ബട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു ആക്ഷൻ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ചലഞ്ചസ്. അതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത്, ഷുഡ് ഡു ഇറ്റ്. ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പഠിക്കുകയുള്ളൂ. സോ വേറെ ദർ ഇസ് നോ അതർ വേ ടു grow as an innovator, അല്ലെങ്കിൽ imbibe the habit of innovation. The best way to learn it to do it. Okay, അപ്പോ ഞാനത് കീ ആയിട്ട് എംഫസൈസ് ചെയ്യുവാണ്. There comes the next question. നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്, ഐ തിങ്ക് യു ഫ്രീക്വന്റ്ലി യൂസ് ഗൂഗിൾ. ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് എത്ര പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? യു ക്യാൻ ടൈപ്പ്. ഓക്കെ, കുറെ പേര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറെ പേര് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ്. സോ ഇഫ് യു നീഡ് എനി ഇൻഫർമേഷൻ, ഓക്കെ, നൗ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ വിത്ത് ഗൂഗിൾ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്. നിങ്ങളിപ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ പോലും തിയറീസ്, എനിത്തിങ്, ദർ ഇസ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, ട്യൂട്ടോറിയൽ ടു നോ തിങ്സ്, ഈവൻ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എന്ത് സാധനവും മേ ബി യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഗൂഗിൾ ആൻഡ് ഗെറ്റ് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ, റൈറ്റ്?
നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും. So there comes the next question. Do you think you are smartest? നിങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് smartest. I'll give you a smartest a very subjective question. So I'll rephrase it like this. Do you think you are smarter than me or your teachers? Can you type the answer? Yes or no? Do you think? No. Surprise. No one thinks that they are smarter. Oh, വളരെ എളിമയുള്ള കുട്ടികളാണല്ലോ. It's not a question of this. Okay. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, without any doubt, I can say that every one of you, the young ones I am talking about, നിങ്ങൾ IEDL members ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളെല്ലാവരും are smarter than me and your teachers. It's an evolutionary and existential truth. നിങ്ങൾക്ക് ഡാർവിന്റെ തിയറി ഒക്കെ അറിയാലോ, how we evolved from chimpanzee to a human. So your brain is constantly evolving. And you are the smartest beings on the planet. Humans are the species smartest. And in that, ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും younger generation, that നിങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജനറേഷൻ. സോ ഇതിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. I am so sure that you are smarter than me. You are smarter than teachers. Okay. So that is the good news. So എന്താ പറയാ, മേ ബി ടീച്ചേഴ്സിന് ഒരു പക്ഷേ അറിയായിരിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേഷൻ, I just completed the college 8 years back. ഞങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനേക്കാൾ പാടാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ബിക്കോസ് you ask lot of reasonable questions. You did not take up things. You ask questions. I'm not saying that we never ask questions, but you always your brain is evolving, and you are the people with the smartest brain. Okay. Using it or not is a different question. നിങ്ങൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്, that's a different question. But you have the capability with you. Okay. That's one side of it. So ഞാനത് പറയാൻ കാരണം, to become an innovator, അതിന് വേണ്ട കുറെ ഫാക്കൽറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയുണ്ട്. വൺ തിങ് ഇസ് റീസണബിൾ തിങ്കിങ്. ചിന്തിക്കാനുള്ള ശേഷി നിങ്ങൾക്കുണ്ട്. യു ഹാവ് ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് ദ ഫാക്കൽറ്റീസ്. ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് there was a startup village thing started at that time. It was the starting of it. ഇതുപോലെ IEDCO ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റംസ് വാസ് നോട്ട് there. But now there are a lot of supporting system. നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയാലും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് there are a lot of things. യൂസ് ദാറ്റ്. അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. ഓക്കെ. സോ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ റൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നിങ്ങളാണ്. അതിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം വേണ്ട. നിങ്ങളത് you should not put yourself into your mobile devices and limit it. There is a world outside that. There is a perspective outside that. ഞാൻ നിങ്ങളോട് തുടക്കത്തിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, യു ആർ ദ സ്മാർട്ടസ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ട്രൂത്ത്. ഇനി നിങ്ങളുടെ വരാൻ പോകുന്ന ജനറേഷൻ വുഡ് ബി സ്മാർട്ടർ ദാൻ യു. നിങ്ങളെക്കാളും സ്മാർട്ടർ ആയിരിക്കും. ഹൗ ദേ യൂസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റോറി. ഐ എം നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻ ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ്സ് something that we have to debate for a longer time. പക്ഷേ you are blessed. In evolutionary cycle, you are the smartest. Okay. നിങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ പാരന്റ്സിനോ ടീച്ചേഴ്സിനോ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ 100 ഇരട്ടി വേഗതയിൽ you can do that. You know that. And lot of things you pick up so fast. So in an entrepreneurial journey, there are things that you have to pick up. You have the brains for that. Make use of it. Okay. Then coming back to the other thing, ഞാൻ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിനെ പറ്റി പറയാൻ പറഞ്ഞത്, unfortunately there is no offense, but unfortunately our educational system, okay, innovation എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം തന്നെ, it's a constantly നമ്മൾ improve ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. Unfortunately നമ്മുടെ education system is not changing in that fast. There are a lot of systemic limitations for that. അത് നിങ്ങൾ you should not be criticizing the system as of now. നിങ്ങൾ അത് criticize ചെയ്യല്ല വേണ്ടത്, but you have other opportunities. There is a pool of information that is available online if you want to learn something. Okay. നമ്മുടെ education system is not having a innovative mindset. അതുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അല്ല നമുക്കുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം റിയലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തിനാ റിയലൈസ് ചെയ്യണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോട്ട് ടു ക്രിട്ടിസൈസ് ദാറ്റ്, ബട്ട്
you should not, നിങ്ങൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ you get fundamentals, you get basics. Okay, you keep that. അത് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. പക്ഷെ innovation happens when you get these ideas. You have to build on top of it. You have a very smartest brain. You are the smarter brain. നിങ്ങൾക്ക് ഈ the kind of innovation that you can do so that the information is available online. വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, മേ ബി ഒരു 15 years കഴിയുമ്പോൾ we'll have a system where it changes in the way in which the changes happens in the world. I mean, the education system might change, but it might take time. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഒരു കോളേജിൽ തുടങ്ങിയ first 4 years we cannot change the curriculum. It's not practically possible with the current system. But lot of things changes in 4 years. I am sure that in our organization, most of the tech that we used 4 years back, we are not using right now. So keeping innovative, keeping updated is something not education system will provide you, but that you have to get it yourself. Okay, so ഇത് നിങ്ങൾ fundamentally മനസ്സിലാക്കി. It's not to criticize that. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന വേറെ കുറെ supports in the peer system that you get. There are a lot of other things, the basics that you can get from your teachers. All this make use of it. But when, as my topic is innovation, you should not, നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ച് എനിക്ക് ഇന്നോവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോഴ്സിന് പോയി ഇന്നോവേഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇന്നോവേഷൻ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് കിട്ടും എന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് entirely a different playground. You get the basics from there. You have a rational mind. Think through it. What do you want to improve? And get the associated things, and everything is available online. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ മഗപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Okay, in the coming future, you might not fit into the system. Okay, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങളെക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്റിന് പറയാൻ പറ്റും. So there is a technology that is evolving. The AI is evolving. Artificial intelligence is evolving. So that in the next 5 years, any information, if you think that you know some information and you are smarter, sorry to say that it won't help you for a very long time, because there are tools and things that are coming up that can solve these things. But the mind in which you find a problem, you find a creative solution in your mind. So this is a innovative mindset. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. This is something that you have to cultivate. You have to learn things, your academics, everything. But I'm so sure that you all have a smart brain. So you make use of it. And when it comes to a place where you start a venture and you have to innovate, ആ സമയത്ത് make use of all these faculties. So ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ലക്കി ആയിട്ടുള്ള പീരീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ വേൾഡിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു സംരംഭം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഇറ്റ്. The world is getting smarter, so don't get into the idea of getting some information. അടുത്ത എന്താ പറയാ, പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചൊരു പ്ലാനറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉള്ളൂ. ഇഫ് യു ജസ്റ്റ് know how to search well in Google, you can get all this information. But the mindset of innovator is something that I want you to have. Always constantly have a learning mindset. അത് ഉണ്ടാവട്ടെ നിങ്ങൾക്ക്. That is something that I want to wish you in terms of innovation. And also one thing before I end, I think I was given 20 minutes. I think the time is about to get over. So towards the end, what I want to tell you is, you know, India, നമ്മുടെ രാജ്യം, India is a developing nation. Okay, വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടുമോ എന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, I want that to be cleared at your mind, because there are a lot of things in this country. ഈ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേരെയാക്കാനുണ്ട്. Okay, still we have a majority of, not a majority, but still we have a big population that is starving. In terms of sanitation, a lot of things has to be improved in our nation. So being IEDC members, being innovators, there are a lot of things to be solved in the country.
and I want most of you to start a venture. ഒരു വ്യവസായം ആരംഭിക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്നവരാവട്ടെ. ആൻഡ് കീപ് ദാറ്റ് ഇന്നോവേറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും യങ് ആണ്, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് biased to any opinions, be it be political, be it be anything, religious or anything. അതിനോട് ബയാസ്ഡ് ആവരുത്. ഇപ്പോ കീപ് എ വെരി ഫ്രീ മൈൻഡ്, see things clearly, because maybe your previous generation, I know that you are smarter, you are the smartest beings in the planet. So keep a rational mindset, have a growth mindset. And I would like to wish you very good luck. Yes, that's it. And thank you for listening to me, for this much, for spending this much time with me. And I'm so happy to converse with all of you. So I think 144 participants are there, and so happy to address you. Maybe you might have get instruction that you have to switch off the video. I don't know, but I got a lot of comments. I got like a lot of people have interacted, and if you, I am not sure whether you found any any value in the words. I am not so sure. If you feel so, you can type confidently yes. If not, you can confidently type no, because so that next time I can prepare something else. Okay, thank you so much. Thank you, IADC, for giving this opportunity. Once again, I wish you very good luck to all the budding entrepreneurs. Keep the spirits high. Thank you. Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Now, I'm glad to welcome the backbone of our institution, Dr. P.A. Habib Rahman, Director, MES IMAT, to address the listeners. Sir, please. Hello, am I making myself clear? Yes, sir, you're audible. Okay, thank you. There was some technical snag there, previously, so I could not log in at that point of time. I had a wonderful talk on addressing the most blessed generation. What he said, our speaker just now concluded. He said that the current generation is the most blessed. That is true, because the future depends on what they think and what they act. So, good evening, everyone assembled over here. Our chief guest of the day, Advocate A. Abul Hassan, our secretary and correspondent. Joseph Babu, co-founder, chief marketing officer of Yafi Technologies. Sri Pramod, Adult Innovation National Member and Director and CEO of Woo Pickings Private Limited. IDC Coordinator, Sri Kuti. My fellow faculty colleagues, and my dear student innovators who have come in large numbers to present whatever new thing that they think in terms of making a change in the world they live in. It is being said that if you are really talented, really capable, you should become an entrepreneur. Why? Because the entire fruits of your extra capability in making new things, new technology, new shifts will ultimately come to you only. Whereas your talent remains with you, and if you work for a company, there also you will excel, but the benefit that you will be getting will be limited to, number one, your salary, other perks, maybe
a bit promotion also. But think in terms of the substantial progression several startups have made in a phenomenal way. All such things you will not be getting. Maybe you will be the brain behind that organization. Take for example the Byju's app which we are seeing. You could have joined an organization as an employee, as an officer or an executive and all such things. But you would not have grown to this level if he has not taken the entrepreneurial way. This is really challenging, no doubt about it. But it has its benefits in reserve also, which each one of you assembled here should very clearly understand. This zonal summit, okay, as a precursor of the IADC annual event, it's in Ernakulam district. It is being conducted by us and one more college. It's a real privilege for our college, IMAT, for having received such a wonderful opportunity. About 25 colleges are submitting their proposals through us. And one another college is also there, which is doing it on 6th. So my duty is to welcome the honorable guests who are assembled over here. And Sri Joseph Babu, he was a wonderful person in inspiring students. I was keenly listening what he was talking about. Whatever he said, suppose if you can follow his words, definitely in the days to come, you can be proud that you have contributed in a substantial way in changing the world we live in. Sri Joseph Babu, co-founder and Chief Marketing Officer of Reafi Technologies. Sir, it's my proud privilege to welcome you for today's program. Our secretary and correspondent, Advocate A. Abul Hassan, he has inaugurated this program. So for all the developments that we are having in MES IMAT, it is under his leadership. His leadership talent is reflected in everything what we are doing it here, and we are really fortunate to have a secretary like him who stand with us, who guides us at all point of time. Sir, I do not know whether you are attending this program. Sir, I welcome you on behalf of MES IMAT to this program. Sri Pramod sir will be joining us, I understand, at some time by 6 p.m. He's the Adult Innovation National Member, State Mentor for UIP, Kusum IEDC Mentor, Director and Co-founder of Bookings Private Limited. I welcome you, sir, for today's program. Thank you, sir. I just joined. Oh, thank you, sir. Thanks a lot. And IEDC coordinator Srikuti is always with us in molding this IEDC to this stature. Whatever development growth that we have made, we should squarely attribute all these things to the solid support, encouragement, and whatnot that we received from Srikuti at all point of time. It's my deep pleasure to welcome Srikuti, IEDC State Coordinator, for today's program. And I would like to make a special mention about Jibin sir, our IEDC coordinator, because he has recently
completed the maximum number of courses under Coursera and has received the international certifications, several certifications. I think about 800,000 courses he has completed. And he is the our IDC coordinator. And I welcome Jibin sir as a matter of formality in today's program. MCA HOD Sharija Aziz and MBA HOD Sajja sir is also attending this program. I welcome them for today's program. All my faculty members are attending the program. I welcome all of them for having made this program a grand success. And the most important part of this program is the innovators who have turned out in very large numbers to showcase their talents. I, on behalf of MES IMAT and on my personal behalf also, I welcome all of you. And my request to you is that you should relentlessly try to come out of solid solutions in taking our country and also our world to a new tomorrow with a comfort, convenience, and all such things by utilizing technology on your part. I wish this program all success and thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Now let's watch the promo video of our IDC summit. Is it visible? Hello. Yes, sir. Yes. It is visible. Yes, sir, it's visible. Sir, the voice is audible. Okay, now it's time to welcome our student innovators. Our first student innovator is Rahul Mohan, currently the founder and CEO of MacBee Innovations Private Limited. He started his entrepreneurial journey just after completing his graduation in BSc Physics from Sri Shankara College, Kaladi. MacBee was founded with the motive of designing and developing of innovative products that are highly efficient and cost-effective using artificial intelligence and embedded systems. They have a number of internationally patented products, including Fugo, the intelligent gas stove which allows the user to cook any dish very precisely without the need of supervision during cooking time.
The D-Pen for diabetes patients and the D-Glass for dementia patients that uses artificial intelligence and augmented reality to create a smart glass as an alternative caregiving system which replaces humans. MacBee, with their exceptional dedication and unique innovative thoughts, have procured many significant achievements. And some of them are the Special Jury Award for the Best Innovative Project at APJ Abdul Kalam Innovation Awards 2016, one among the 10 recognized in Global Ayurveda Summit 2018, Best Social Impact Startup selected by AIC IIITH Hyderabad in 2019. They also got special mention from the Niti Aayog for the development of emergency ventilators, dispensers, and sanitizing machine during COVID-19 pandemics. A warm welcome to Mr. Rahul Mohan to this event. Good evening. Am I audible? Yes, carry on. Okay. So good evening all. I'm myself Rahul Mohan. I'm the founder and CEO of MacBee Innovations Private Limited. I hope everyone can hear me properly. So today I would like to share some of my entrepreneur experience. And so I started my entrepreneurial journey in May 2018, just after my graduation. I have done my graduation in BSc Physics from Sri Shankara College, Kaladi. So I founded MacBee with my partner Hari Krishnan. He's the co-founder of MacBee. He was a electronics and communication BTech graduate. He also completed the graduation in 2018 itself. So we started MacBee in 2018 with a motive of designing and developing innovative products using AI, embedded systems, and IoT. So, well, for about me, I'm well versed in AI, hardware designing, and all. So, some of the major achievements that we have got, as Farzana told earlier, that we were one among the 10 startups who got recognized in Global Ayurveda Summit 2018, and we were one among the social impact startups who got selected by AIC IIITH in 2019. So, MacBeeയുടെ ജേണിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദിശങ്കര ബി ഹബ് 2018 അവിടെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്താണ് ഞങ്ങൾ MacBee സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. We were one among the 3 startups who were incubated in 2018. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളുടെ ജേണി എന്ന് പറയുന്നത് ആദിശങ്കര ബി ഹബിന്റെ ജേണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ബിഗിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു. ആദിശങ്കര ബി ഹബ് ഇപ്പോൾ ആദിശങ്കര TBI ആയിട്ട് ഡെവലപ്പായി. സോ റൈറ്റ് നൗ വി ആർ ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ഇൻ ആദിശങ്കര TBI. സോ MacBee ബേസിക്കലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് AI, IoT, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ തുടങ്ങിയ ടോപ്പിക്സിലാണ്. ആൻഡ് we have products in consumer electronics, health care, പിന്നെ സ്മാർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻസിൽ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാർട്ട് ഹോബ് ആയിരുന്നു, ആൻഡ് ഇൻഡക്ഷൻസ്. ലൈക്ക് ഏതൊരു യൂസർക്കും ഇപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ദ ഇൻഡക്ഷൻ സ്റ്റൗസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് റൈറ്റ് നൗ, ഏതൊരു യൂസർക്കും ഏതൊരു ഡിഷും സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യാതെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റവ് ആയിരുന്നു. അത് 2018 എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു ആ ജേണിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്. ദെൻ ലേറ്റർ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ പേറ്റൻസ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ജേണിയുടെ ഒരു ഇതിൽ ആക്ച്വലി വി വർ ലെസ് നോൺ അബൌട്ട് ദ കോർപ്പറേറ്റ് ഡീൽസ് ഓർ ഹൗ ടു മേക്ക് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. So we got a good mentor. He's Ajay Basil Wag is the mentor of our mentor and chief nodal officer of Adishankara TBI. So ആ ഒരു ജേണിയിൽ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത ഒരാളാണ് അജീബ് സർ. ദെൻ ഒരുപാട് കോർപ്പറേറ്റ് ഓഫേഴ്സ് കിട്ടിയായിരുന്നു, ലൈക്ക് TTK പ്രസ്റ്റീജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ലൈക്ക് സ്റ്റൗ ക്രാഫ്റ്റ്, IGL, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കിച്ചൺ അപ്ലയൻസ് കമ്പനീസിന്റെ ഓഫേഴ്സ് കിട്ടി. ആൻഡ് ബട്ട് നൺ ഓഫ് ദം വർ ഫൈനലൈസ്ഡ് ടിൽ നൗ, ബിക്കോസ് ആ ഒരു ഡീലില് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ് എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ ഞാൻ അത് ചൂസ് ചെയ്താൽ അവിടെ എനിക്ക് എന്താണ് ബെനിഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു പാഷന്റെ ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജേണി ആയിരിക്കും എന്നൊരു ഇതിൽ നമ്മൾ സ്വയം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കായിരുന്നു. സോ ഞങ്ങളുടെ ജേണി അഗെയിൻ ഒരുപാട് ഹഡിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. വി ക്യാരി ഓൺ. സോ അതിനുശേഷം
Adishankara TBL with support of Sringeri Mutt, we got a seed funding for the product development and all those things. And we got incubated in the prestigious AIC JIT of Bangalore in February 2020. അങ്ങനെ ആ ജേണി കുറച്ചുകൂടെ ഇതായപ്പോഴാണ് ലൈക്ക് ഞങ്ങൾക്കും ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഒരു എൻഡ് എത്തി. കാരണം പ്രൊഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞു, ലൈക്ക് വാട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്നൊരു ഇത് വന്നു. അങ്ങനെയാണ് 2020 ജൈടെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ ചാസ്റ്റ് എന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇവന്റ്സിൽ കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന്റെ അസോസിയേഷനോടെ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻ ഡിസംബർ, ജസ്റ്റ് 3 weeks ബിഫോർ. സോ ആ ഒരു ഇവന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡിലെ 1200-ഓളം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടൊരു ഇവന്റ് ആയിരുന്നു. We got the excellent reviews. We got a lot of leads. We got a lot of leads from investors, corporates, industry leaders. So we got investments offers as well. So past 3 years, like I can't say I am a successful entrepreneur till now, but from the last 3 years I have learned a lot, because there's a bigger learning curve from nothing to a bigger thing. Because കാരണം ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് പിച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചത് ഏകദേശം ഒരു 1.5 years എടുത്തു. കാരണം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് പിച്ച് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കും, ദെൻ ലേറ്റർ ഒരു മീറ്റിംഗ് പോവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു കൊളാബറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇതിന് പോവും, അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ലേൺ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ഒരുപാട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടം വരെ എത്തിയത്. റൈറ്റ് നൗ വി ഹാവ് സം ഐഡിയാസ് ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് സംതിങ്. അപ്പോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം ഒരു 3 years ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേടാനായിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഒരു റവന്യൂ ജനറേഷൻ പാർട്ടിൽ ഐ ആം നോട്ട് എ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദോസ് സൈഡ്, ബട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രം മൈ ഓണ്ടർപ്രണർ ജേർണി ഈസ് വെരി ബിഗർ ദാൻ എനിത്തിങ് എൽസ്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വിങ് ഇപ്പൊ ബിഗിൻ ചെയ്തു. വി ട്രെയിൻ ദ അൺസ്കിൽഡ് ഫ്രഷേഴ്സ് in a reskill program called where we train like in Flutter, Python, full stack etc. അതും സ്റ്റുഡന്റ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് നേടാൻ പറ്റി. അതാണ് മെയിൻലി എനിക്ക് ഈ ഓണ്ടർപ്രണർ ജേണിയിൽ ഞാൻ സക്സസ്ഫുൾ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ. സോ ഫോർ ദോസ് ഹു ഹാവ് ലൈക്ക് ഹു വിഷ് ടു ബിക്കം എൻ ഓണ്ടർപ്രണർ, എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ലൊരു പാർട്ണറെ കണ്ടെത്തുക. ബിക്കോസ് ഫോർ മീ എന്റെ പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടിട്ട് ഒരു 1 week മാത്രത്തെ ഒരു പരിചയത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങിയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺസിൽ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായ ഒരു പാർട്ണറാണ്. സോ സെയിം വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പാർട്ണറെ കണ്ടെത്തുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ഹെൽപ്പ് യു. പിന്നെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ചെയ്യരുത്. ഈവൻ 3 years ആയിട്ടും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം ഞങ്ങളുടെ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്സോഴ്സ്ഡ് ചെയ്യുന്ന കൺസിസ്റ്റം വർക്ക്സ്, ഇപ്പൊ സ്മാർട്ട് ഓട്ടോമേഷൻ വർക്ക്സ്, അങ്ങനത്തെ വർക്ക്സ് എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഒരു സൈഡിൽ റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളുടേതായ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരിക്കലും വലിയൊരു റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫിഗേഴ്സോ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ ജേണിയിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത്. ദെൻ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. ബിക്കോസ് യു വിൽ ഫേസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹഡിൽസ്. കാരണം എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ടഫ്. മോർ ദാൻ 90% ഓഫ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് വിൽ ഫെയിൽ. സോ ആ ഒരു ജേർണി ഇറ്റ്സ് വെരി റിസ്കി, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സൈറ്റിംഗ് ആസ് വെൽ. സോ നല്ലൊരു വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതൊരു അട്രാക്റ്റീവായി തോന്നി ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇഫ് യു ഹാവ് പാഷൻ, ഇഫ് യു ഹാവ് എ വെരി ഗുഡ് പാഷൻ, ദെൻ ഡു ഇറ്റ്. ദെൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഡു ഇറ്റ് വെൻ യു ആർ റെഡി. ഒരിക്കലും ഒരു ജോബ് കിട്ടി കുറച്ച് എമൗണ്ട് സേവ് ചെയ്ത് എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാം എന്ന് പറയരുത്. എന്നൊക്കെ മുമ്പ് ഇവിടെ സംസാരിച്ച റായാഫിയുടെ കോഫൗണ്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ, ജസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ യുവർ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. ബിക്കോസ് എപ്പോഴും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാജുവേഷൻ്റെ തൊട്ടു ഇതിലാണ്. സോ വെൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വെൻ യു ആർ റെഡി. അത് എപ്പോഴും നിങ്ങളെ എപ്പോഴും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം മാഗ്ബിയുടെ ജേണി എന്ന് പറയുന്ന 3 years ഇത്ര വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ഐ എം നോട്ട് എ ലൈക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നേരത്തെ റായഫി പോലെ ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഒന്നും അല്ല മാഗ്ബി. വി ആർ ജസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. സോ I hope this is all about Magby, and I thank you for each and everyone who gives me this opportunity to talk my story and my things here. And I wish best wishes to all the budding entrepreneurs for their future. Thank you. Thank you so much, Rahul, for your experience sharing. Our next student innovators team
Tech fandoms consist of Stelamol Sabu and Dixon Sunny from the Mar Baselios Institute of Technology and Science, Nillimattam. They are BTech students from the Electronics and Communications group. During this COVID-19 pandemic, one of the major safety measures is to use a face mask. The IEDC cell of Mar Baselios Institute of Technology and Science has made an innovation of making a face mask vending machine. They first made a prototype of the machine, and after getting approval, they have launched it as a product. A glad welcome to both of you to this event. Hello. Hello. Am I Yes, you audible? are audible. Yes. Good evening, all. First of all, let me introduce myself. My name is Stelamol Sabu. I am a third-year student at Mar Baselios Institute of Technology and Science, Nillimattam. അപ്പോൾ ഈ COVID-19 പാൻഡമിക് നടന്ന് ഞങ്ങളുടെ IEDCയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒരു കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റക്ക് ആയിരുന്ന ഒരു ടൈമിലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ പിച്ചിങ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. അതായത് ഈ COVID-19 പാൻഡമിക്കിന്റെ ടൈമിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ പിച്ചിങ് നടത്തി IADC MBs. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്റെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഡിക്സൺ സണ്ണി, ബേസിൽ കെ എൽദോസ്, ദീപു സെബാസ്റ്റ്യൻ. ഇത്രയും പേരുടെ ഞങ്ങളൊരു ടീം മെമ്പേഴ്സ് ഞങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തൊരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് മാസ്ക് വെൻഡിങ് മെഷീൻ. ആക്ച്വലി ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ വെൻഡിങ് മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്നാക്സ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മളൊരു നോട്ട് അതിലോട്ട് ഇടുന്നു, അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട സ്നാക്സ് ഏതാണോ അത് വരുന്നു. അതുപോലത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ വെൻഡിങ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറ്. ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കോവിഡ് വിക്ടിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഴ്സൺ മാസ്ക് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു 10 രൂപി നോട്ട് ഇടുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ആള് ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ആളും സെയിം ബട്ടൺ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് മാറ്റുക എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നോട്ട് ഇടുക, ഇടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സെൻസ് ചെയ്ത് മാസ്ക് ഇടുക, ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും മെഷീനുമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇത് മെയ്ഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ IEDC MBITSന്റെ ഫുൾ സപ്പോർട്ടോട് കൂടി അവരുടെയൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യലി ആസ് വെൽ ആസ് എല്ലാ വിധത്തെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കോളേജ് IEDCയിൽ നിന്നും. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കോമൺലി നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐഡിയ മനസ്സിലുണ്ടാകും, പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളിൽ ഒരു ഭയമായിരിക്കും, എനിക്ക് ടെക്നിക്കലായിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗം അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അത് ഒന്ന് വിട്ട് കളയും. ആക്ച്വലി ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യം എനിക്കും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്, അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് ചെയ്ത് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ പറ്റുമെന്നൊരു വിശ്വാസത്തോടെ നിങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു ടീം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ടിനും മറ്റും കിട്ടിയ ടീംസ് ആണ് ഡിക്സൺ സണ്ണി, ബേസിൽ കെ എൽദോസ്, ദീപു സെബാസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി നിങ്ങളോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെയിൻ മെസ്സേജ് അതായിരുന്നു, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കരുത്. ടെക്നിക്കൽ അറിയോ അറിയാതിരിക്കുകയോ അത് വിഷയമാക്കണ്ട. നമ്മൾ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് തീർക്കുമെന്ന് മുന്നോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റീസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഈവൻ സ്റ്റുഡൻസിൽ നിന്നാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കൂടെ ആളുകൾ കാണും. ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു 3 to 4 minutes എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. എനിവേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഷോക്കേസ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കിട്ടിയ ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ഇത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദിസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിന്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നയിച്ച IEDC MBITS, ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ IEDCക്കും അതുപോലെ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. Once again, I thank you the organization to conduct this event. Thank you all. Thank you, Tech Phantoms. Last but not least, our next team, Croniox Technologies Private Limited, which is working in our college. It was registered as a private limited company in December 2019 and consists of 6 members now: Georgie Peter, Ranjit Pior, Ridwan, Sinisha, Sifred, and Insha. MES IMAT has always given the tremendous support to students impassioned to come out with flying colors. The company works in open source technologies. They are developing products and giving services in the field of e-commerce, enterprise resource planning, customers relationship management, etc. Within this period of journey, they have completed 50+ projects that made the customers feel smart. A warm welcome to the whole team of Croniox Technologies to this event.
Good evening, all. Am I audible? Yes, you're audible. Yes. Okay. I'm Joji Peter, co-founder of Chroniox Technologies. ഞങ്ങൾ IEDCയുടെ MES IMAT-ത്തെ ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് 1 വർഷത്തോളമായിട്ട്. ഞങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ 6 പേരാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതിലെ 4 സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരുന്നു. MES-ൽ തന്നെ AMAT-ൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് 4 പേര് തന്നെ. ഒരുമിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി പോലെ ഫോം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിജിറ്റൽ മെനു അതുപോലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് ഈ 2 പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കി കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഭാവി ഫ്യൂച്ചർ നോക്കുമ്പോൾ ഫുഡ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തായാലും മനുഷ്യന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ 2 സെഗ്മെന്റാണ് ഞങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ മുന്നൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ 10 വർഷമായിട്ട് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഒരാളാണ്. എൻ്റെ 3ാമത്തെ കമ്പനിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എനിക്ക് ഒപ്പം MES-ലത്തെ 4 സ്റ്റുഡൻസും കൂടി വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്ക് 3ാമത്തെ കമ്പനി എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ പോലും എനിക്ക് ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ MCA പഠിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി. പക്ഷെ അന്ന് അത് ഗൈഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തരാനോ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി ഒരു 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് അടച്ചു. പിന്നെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ അതൊരു 7 വർഷം മുന്നോട്ട് പോയി. 3ാമതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ കമ്പനി ഉണ്ട്. 2ാമതായിട്ട് ക്രോണിയോക്സ് ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ജേണിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ജേണിയിൽ ഒരു വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ടാണ് MES IMAT ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ മുന്നത്തെ 2 കമ്പനിയും എനിക്ക് ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്ക് മുന്നേ കിട്ടിയിരുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർ ചാനൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ IEDCയുടെ MES IMAT-ന്റെ കോർഡിനേറ്ററായ ജിമിൻ സാർ മുഖേന എനിക്ക് ഡയറക്ടർ സാറിനെ കാണാൻ പറ്റുകയും അങ്ങനെ ഡയറക്ടർ സാർ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എല്ലാം ചെയ്തു തരികയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ലെവലിലും വളരെ നന്നായിട്ട് MES IMAT-ൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നു. ആ ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. ഏകദേശം 1 വർഷത്തോളമായിട്ട് ഞങ്ങളവിടെ അതിലിപ്പോൾ കോവിഡ് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാൾ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നന്നായി അവിടെ നല്ല സപ്പോർട്ടോട് കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്കും അതുപോലെ നല്ല സപ്പോർട്ട് കോളേജിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു അവസരമാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും കിട്ടാത്തൊരു അവസരം ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ 2 സ്റ്റുഡൻസിനെ ആ കോളേജിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ പ്രൊജക്റ്റ് അതുപോലെ അങ്ങനത്തതൊക്കെ 2-3 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിയിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റുഡൻസിനും ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സമയപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വളരെയധികം നന്ദി ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം നൽകിയതിന്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, Joji, for your experience sharing. Our next chief guest, Mr. Pramod S., is the co-founder and director at BioPickings Private Limited. BioPickings is a startup that provides services and solutions in IoT. BioPicking is a dream come true project of a group of fine professionals and a boon for a pool of budding professionals. They mainly focuses on research and development for quality engineering solutions and services in the area of automation, robotics, and IoT-enabled systems. Their STEM education is a curriculum-based idea of educating students in 4 specific disciplines: science, technology, engineering, and mathematics in an interdisciplinary and applied approach. The company also provides internship preparing to graduates and under alumni. I, on behalf of Kerala Startup Mission, IEDC, and everyone present here, heartily welcome Mr. Pramod S. Welcome, sir. Thank you for a great introduction. First of all, എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ബിക്കോസ്
ജിബിൻ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി ആസ്ക്ഡ് അബൌട്ട് മൈ പ്രൊഫൈൽ ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് ഗേവ് 2 or 3 sentences like I am a national level അഡൽ ഇന്നോവേറ്ററിന്റെ മെന്ററാണ്, YIPയുടെ മെന്ററാണ്, അതുപോലെ ഐ ഹാവ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. The way you explored and I guess you have gone through our website and all those things. അപ്പം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് എത്തിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. IEDC ഈസ് സംതിങ് വിച്ച് ഈസ് അവർ ഫാമിലി. അപ്പോൾ ഒരു ഗസ്റ്റ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി കുടുംബത്തിൽ വന്നു ചേരാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വന്ന് നിന്ന് സംസാരിച്ച ഓൺട്രപ്രണേഴ്സ്. ശരിക്കും ആസ് എ മെന്റർ, മൈ ഡ്യൂട്ടി, മെന്റർ ടേൺഡ് ഓൺട്രപ്രണർ, മൈ ഡ്യൂട്ടി ഈസ് ടു ഇൻസ്പയർ യു ആസ് വെൽ ആസ് മോട്ടിവേറ്റ് യു. സത്യത്തിൽ ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാ ഓൺട്രപ്രണേഴ്സിൽ നിന്നും ഞാൻ വളരെയധികം മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയി. എനിക്ക് അതിൽ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരാള്, ദി മണി ഈസ് നോട്ട് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, റിയലി വെരി ട്രൂ തിങ്. അടുത്ത ആള് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ജോജി പീറ്റർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. വാട്ട് ഹി സെഡ്, അതായത് ഫുഡ് സെക്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ, ദീസ് ടു ആർ ദി എവർഗ്രീൻ ഏരിയ. അപ്പൊ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഈ ഒരു സംഭവം ആണ് എവർഗ്രീൻ എന്ന് ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ, അതായത് എൻ്റെ ഒരു ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണിയിൽ ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ എടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു 5-6 വർഷമാണ്. ലൈക്ക് IEDCയുടെ ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങൾ മുതൽ. ബേസിക്കലി ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അബൌട്ട് മൈസെൽഫ്. ബൈ പ്രൊഫഷൻ ഞാനൊരു മെന്ററാണ്, എ മെന്റർ ടേൺഡ് ഓൺട്രപ്രണർ ആണ്. ഞാനൊരു IEDC നോഡൽ ഓഫീസറാണ്. എൻ്റെ ടീമിലുള്ളതെല്ലാം സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയുടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ആൻഡ് വി ആൾവേസ് ഗിവ് ദി ഓപ്ഷൻ ലൈക്ക് എനിവൺ ഹു ഹാവ് ഐഡിയ ഓർ വില്ലിംഗ് ടു ചേസ് ദി പാഷൻ ഓഫ് ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ദേ കാൻ കം ആൻഡ് ജോയിൻ. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് ജേർണിയിൽ വി ആൾവേസ് യൂസ് ടു മോട്ടിവേറ്റ്, ലൈക്ക് സ്റ്റുഡൻസിനെ എല്ലാവരെയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ദീസ് മച്ച് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്. അങ്ങനെ ഒരു ജേർണിയിൽ ശരിക്കും എഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമ്മിറ്റിലാണ് ഞാൻ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആസ് വെൽ ആസ് ഫുഡ് സെക്ടറിന്റെ ഒരു സ്പീച്ച് കേൾക്കാനിട വന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ, ഐ മീൻ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ, വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ 4.0, we were talking about artificial intelligence, we were talking about machine learning, we were talking about IoT and many what not. എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ച്, ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ there is one corner where few people are talking about agriculture, food technology, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The crowd is very minimal. And the moment when I listened the whole thing, what I realized is this is our area, or this is my area where I can explore a lot. Because ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യം, there is a huge gap between the farmers, government, agencies, as well as the people who are giving other facilities to the whole ecosystem. അപ്പൊ അതൊന്നും പിന്നെ കൂടുതൽ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ നാച്ചുറലി, ലൈക്ക് ജോജി പീറ്റർ പറഞ്ഞ കണക്ക് തന്നെ, മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമുക്ക് ഫുഡ് ആവശ്യമാണ്. അതുപോലുള്ള മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ദി എഡ്യൂക്കേഷൻ. മനുഷ്യൻ ഉള്ള കാലത്തോളം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈസ് ആൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഒരു ട്രാക്കിലാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പൊക്കോണ്ടിരുന്നത്. ഇനി സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ചരിത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. നമ്മളെ IEDC സെല്ല് സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഞങ്ങൾ ഈവനിങ് കഫേ എന്ന പേരിട്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഒരു കട്ടൻ ചായയോടുകൂടി ഡിസ്കഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നത്. കട്ടൻ ചായ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഒരു ഹൈറാർക്കിക്കൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്. യു വോണ്ട് ബിലീവ്,
4 മണി കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദി മോസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് തിങ്. അവിടുന്ന് നമ്മൾ എനർജൈസ് ആവുന്നതും നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ആകുന്നതും പോലെ വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഈവനിങ് വിൽ ബി ഫ്രഷ്. അത്രയ്ക്കും ഒരു ഫ്രണ്ട്ലിനെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ ഒത്തുചേർന്ന ഒരാള്, എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ഉണ്ട്, അവൻ്റെ പേര് പ്രമോദ് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാംസിനും കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയി. ഞങ്ങളൊരു ഹാർഡ്വെയറിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഒരു പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ ഹാർഡ്വെയർ. അതിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർഡ്വെയർ ഹാക്കത്തോണിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തു. ഞാനല്ല, എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഈ സ്റ്റുഡൻസ് 2-3 പേര് ചേർന്നിട്ട് ഹാർഡ്വെയർ ഹാക്കത്തോൺ മുത്തൂറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ, വിച്ച് ഈസ് sponsored by or evaluated by Cognizant as well as IBM എല്ലാവരും. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഐഡിയ ജസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത് 2 days കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ പ്രോട്ടോടൈപ്പിലേക്ക് എത്തി. ആൻഡ് വി ബിക്കം എ winner in the sense of first, I guess second or third, something. So the position is not important, but what we thought, അതിനൊരു appreciation as well as the feedback we got, അത് ഞങ്ങളെ ഒരുപാട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യും. സോറി, നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത്, am I audible? Yes, sir, audible. Yes, sir. Hello. Yes, sir, audible, sir. Sir, you are audible, sir. Hello. Hello, sir. Hello, sir. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. നെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2 ഡിവൈസിൽ പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്തതാണ്. സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഒരു ജേർണി എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളിനി ഒരു ഹാർഡ്വെയറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഫുഡ് ടെക്നോളജി ആണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് സാലഡ് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചെടുത്തു. ലൈക്ക് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു IoT ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. നമുക്കത് സാലഡ്സ്, ഫ്രഷ് സാലഡ്സ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ. അപ്പോൾ കസ്റ്റമറിനാകെ ചെയ്യാനുള്ളത്, ദേ ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് കട്ട് ദി സാലഡ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഹാവ് ദി സാലഡ്, അങ്ങനെ. ആൻഡ് അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് വി ഡിഡ് STEM എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റും കൂടെ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു. ഇത് രണ്ടുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോണിൽ വി പ്രസൻറ്റഡ് അവർ ഐഡിയ ആൻഡ് വി ഗോട്ട് ഇൻക്യുബേറ്റഡ് ദാറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലത്താണ്, ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എറണാകുളത്താണ്. സോ മാത്രമല്ല ഞങ്ങളത് അക്കാഡമിക്കിൽ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടില്ല. സോ പ്രാക്ടിക്കലി ടു ഗോ ടു ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസ് ഓൺ ഡെയിലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. സോ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, കോളേജിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഒരു സ്പേസ്, വി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് എ സ്പേസ്. അവിടെ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫർണിഷൊക്കെ ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഫർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ഡൺ, വി ടുക്ക് ജസ്റ്റ് ആൻ എസ്റ്റിമേറ്റ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൽ ഒരുപാടായി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ തന്നെ പ്ലൈവുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്ത്, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിലധികം ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ മേശയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വരും. അതായത് ഏകദേശം 1 lakhന് മുകളിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടിയ കോട്ട് ഞങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു 15,000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 20,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് പ്ലൈവുഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം മേടിച്ച് ഞങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ആവശ്യത്തിനെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പെയിൻറ് ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങളാണ് അടിച്ചത്.
അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ദെൻ അഗെയിൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഇന്നോവേറ്റ് ദീസ് തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാരലായിട്ടൊരു എൻക്വയറി വന്നു, ഒരു മിൽക്ക് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് മിൽക്ക് ഡിസ്പെൻസിങ് സിസ്റ്റം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ശരിക്കും അമൽ ജ്യോതിയിലെ IEDCയിൽ ഞങ്ങളത് അവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ഡിസ്പെൻസിങ് മെഷീൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി എടുത്ത് ഒരു കസ്റ്റമർ ചോദിച്ചു, ഞങ്ങൾ ചെയ്തതാണ്. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു റെസ്പോൺസ് അതിന് കിട്ടി. സോ ഓയിൽ വെൻഡിങ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലേക്കുള്ളതിലേക്ക് മാറി. സോ ദെൻ വി വെൻ ഫോർ ദി റിസർച്ച് ഓഫ് ഓയിൽ വെൻഡിങ്. അപ്പോൾ സെയിം പ്രൊപ്പോസൽ വാട്ട് വി ഡിഡ് ഇസ് വി സബ്മിറ്റ് ഇൻ സിസ്കോ കോഹർട്ട്. അത് നാഷണൽ ലെവലിൽ അത് സിസ്കോ കോഹർട്ടിൽ അത് അക്സെപ്റ്റഡ് ആയി. അത് അവിടെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോഴും സിസ്കോ കോഹർട്ടിൽ അതിൻ്റെ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ IoT ബേസ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പം വീണ്ടും ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഞങ്ങൾ ആ ജേർണിയിൽ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊരു എൻക്വയറി വന്നു, ക്യാൻ യു ഡു എ കട്ട്ലറ്റ് ഷേപ്പർ. അപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞ, ഒരു ബേക്കറിയാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നത്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ റിസർച്ചിൻ്റെ പുറകെ പോയി. പിന്നെന്താ, ഒരു 6 മാസത്തിനകത്ത് അത് ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. 6 മാസത്തിനകത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അവർ വിളിക്കും, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും, എന്താ എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം അവരുടെ ഇതുണ്ട്, കട്ട്ലറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആ മാവ് കുഴച്ച് അവരുടെ ഒരു മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്, അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടു. സമ്പൂർണ്ണ പരാജയമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഈ ബേക്കറി എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ബേക്കറി ആയിരുന്നില്ല. അവർ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്നോളജി വൈസ്ഡ് എല്ലാം വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അവർക്ക് നടക്കാതിരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നത്. അഗെയിൻ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റിസർച്ച്, ഡൂയിങ് ഇന്നോവേഷൻസ്, മോഡിഫിക്കേഷൻസ്. അങ്ങനെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, ഞാൻ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവരെ ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. കാര്യം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഞങ്ങൾ ആ മെഷീൻ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ആ കസ്റ്റമറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് പ്ലേസ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് ടുക്ക് 1 ഇയർ. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരുപാട് ഹസാർഡ്സും കാര്യങ്ങളും പലയിടത്തായിട്ട് ടെക്നോളജി വൈസും കാര്യങ്ങൾ. ഈവൻ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കോയമ്പത്തൂർ പോയി, ബാംഗ്ലൂർ പോയി, ലാസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ആലുവ പെരുമ്പാവൂർ ബോർഡറിലുള്ള ഒരു പ്ലേസിൽ ചെന്നിട്ടാണ് എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എനിക്ക് മോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയത്. ആ ഡിസൈൻ അതിനു മുമ്പ് 3 തവണയാണ് ഇത് ഫ്ലോപ്പായിപ്പോയത്. അപ്പം ഇന്നിപ്പം ശരിക്കും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ലൈക്ക് വി ഹാവ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ഞങ്ങളെ തന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദേ ആർ വില്ലിങ് ടു മാർക്കറ്റ് ദിസ്. ആൾറെഡി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു 2-3 എൻക്വയറി ഇറ്റ് ഈസ് ദയർ ഫോർ ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്കെയിലപ്പും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പ്രോഡക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഫുള്ളി ഓട്ടോമേഷൻ ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് കട്ട്ലറ്റ് ഷേപ്പർ എൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷേപ്പിംഗ് ദി കട്ട്ലറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫുള്ളി ഓട്ടോമേഷനിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ പോകാനുള്ള റിസർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീതി ആയോഗിന് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. NITയിലാണ് ഞങ്ങളത് പ്രപ്പോസൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇത് കൂടാതെ ഞങ്ങളൊരു സ്റ്റെമ്മിൻ്റെത് ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോണിൽ ചെന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത പ്രപ്പോസലിനകത്ത് സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റെം എഡ്യൂക്കേഷൻ പാരലായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 100ഓളം കുട്ടികളെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ട്രെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളൊരു സ്കെയിലപ്പ് മോഡലിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ദി മോഡ്യൂൾസ്. അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കത് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഞങ്ങളെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തു നിന്നെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുണ്ടാകും. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ മര്യാദയ്ക്ക് നോക്കി നിന്ന് കണ്ടു പൊക്കൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാകും. അതിനൊരു യെസ്സും ഒരു നോയും ഞാൻ പറയും. ഇപ്പോൾ ബൈ ഡിഫാൾട്ട് ഇപ്പം നമ്മളുടെ ശ്രീകുട്ടി സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അത് കണക്ക് അജയ് ബേസിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ ആരുടെ ചോദിച്ചാലും എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ഉപദേശം ഇതായിരിക്കും: ഫോക്കസ് ഓൺ 1 പ്രോഡക്റ്റ്, മേക്ക് ഇറ്റ് സക്സസ്, ദെൻ ഗോ ഫോർ ദി അതർ തിങ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത്
സെഷനായിരുന്നു, ഇന്നോവേറ്റർ. എനിക്ക് ആ ഒരു സെഷൻ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പിനെ അല്ല വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഐ ബിലീവ് ഓൺ ഇന്നോവേഷൻ. അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പറഞ്ഞു ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പ്രീ കോവിഡ് ആസ് വെൽ ആസ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ വി ഷുഡ് ഹാവ് ഇനഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് നമ്മളുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്ന കാലാതീതമായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് ഈസ് അത് പോസിബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറയാൻ കഴിയില്ല. കാര്യം ഇന്നത്തെ ടെക്നോളജി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് മൂവ് ആവുന്നത്. യു വിൽ ബി ഹാവിങ് മാക്സിമം 3 to 4 years. ഇപ്പം നമ്മൾ സാറ് ബൈജൂസ് ആപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ബൈജൂസ് ആപ്പ് ആ ലെവലിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 6 to 7 years ബിഹൈൻഡ് ദി സീൻ അവരുടെ ഒരു ഹാർഡ് എഫേർട്ട് ഉണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് ബൈജൂസ് ആപ്പ് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് പോയത്. അപ്പം ഇന്നോവേഷനിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ഇന്നോവേഷൻ മൈൻഡ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു 114 പേരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അതിൽ കൂടുതൽ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഒരു ഇന്നോവേറ്റർ മൈൻഡ് സെറ്റ് തന്നെയാണ്. എന്തിനേയും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഡെസ്റ്റിനി മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ഓവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഒരു യങ് ഓൺട്രപ്രണർ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, മണി വൈസ് ഹീ ഈസ് നോട്ട് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, ബട്ട് ദി എക്സ്പീരിയൻസ്. എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത്. മണി വൈസ് മേ ബി ഐ എം നോട്ട് റിച്ച്, ബട്ട് ദി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കോർത്തിണക്കി ഒരു സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കൊരു കാര്യം കിട്ടാം. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കിട്ടി ദിസ് ഈസ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ സോ ഫോക്കസ് ഓൺ ഇന്നോവേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ബീയിങ് എ മെൻറ്റർ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ദേ വിൽ കം അപ്പ് വിത്ത് ഐഡിയാസ് വിത്ത് കൺക്ലൂഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇന്നാക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഡേ 1 വരുന്നത്. അത് തെറ്റാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഐഡിയൽ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടില്ല. യു ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലോർ യുവർ സറൗണ്ടിങ്സ്. 4 പാട് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും. ഒബ്സർവേഷൻ ബിഫോർ ഇന്നോവേഷൻ, ദി ഒബ്സർവേഷൻ, ആ ഒരു ടൈം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാണ്. അതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ആ കിട്ടുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ഒരു പ്രീ അസംഷൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. അതിനകത്തുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ദെൻ യു ഗോ ഫോർ ദി നീഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു നീഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ടു എക്സ്പ്ലോർ. നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ അക്കാഡമിക്കിൽ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ്, അപ്പം അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒബ്സർവേഷൻസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോജക്ട്സ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് വെയർ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ സക്സസ്ഫുൾ ഓൺട്രപ്രണർ. അപ്പം പറഞ്ഞു പോകാനാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു പോകും. ഐ തിങ്ക് ഐ ഓൾറെഡി ക്രോസ് ദി ലിമിറ്റ്. ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റാണ്. I guess some other time also I can share in an elaborate way. ഒറ്റ കാര്യം നട്ട്ഷെല്ലായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഗോ ബിഹൈൻഡ് ദി ഇന്നോവേഷൻസ്. ഓൺട്രപ്രണർഷിപ്പ് അതിൻ്റെ വഴിക്ക് വന്നുകൊള്ളും. ഇന്നോവേറ്ററായിട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പം അടുത്ത സെക്കൻഡ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരു ഓഫീസോ കാര്യങ്ങളോ സെറ്റപ്പോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. ഒരു കുടിലിരുന്നാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. വൺസ് യു ആർ സെറ്റിൽഡ് യു ഗോ ഫോർ ദി അതർ തിങ്സ്. കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് കുട്ടികളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്നു, അടുത്തത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, കമ്പനി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അടുത്തത് ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വർക്കബിൾ മോഡലിലേക്ക് ആവുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയാകും. That is my experience, because financial constraints, once you register as a company, you have lots of financial constraints. For example, yearly audit ചെയ്ത് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ you have to spend nearly 20,000 rupees.
അപ്പോൾ ആ 20,000 റുപ്പീസ് നമ്മളുടെ വീട്ടുകാരുടെ നിന്നോ നമ്മളുടെ പോക്കറ്റിൽ നിന്നോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ റവന്യൂ ആയിട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് ഈ പ്രോസസ്സിലേക്കൊക്കെ പോകേണ്ടത്. ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ബാക്കി കാണുന്ന ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മളുടെ ഐഡിയാസും കാര്യങ്ങളിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത്. സോ വിഷ് യു ആൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ടു ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. ഇത്രയും ഇന്നോവേറ്റേഴ്സിനെ കണ്ടതിലും പരിചയപ്പെട്ടതിലും വളരെയധികം സന്തോഷം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ Thank you so much, sir, for such a wonderful session. Now, let me take this moment to remind the Idea Fest 2020. Kerala Startup Mission, IDC, has geared up to recognize Idea Fest 2020, aimed at promoting the culture of innovation and entrepreneurship among the youth of the state. Idea Fest provides students an opportunity to showcase their innovation and product development skills and stand a chance to win grant up to 2 lakhs, mentorship support, lab support, and other product development supports from Kerala Startup Mission. The last date for submitting the application is January 10, 2021. Application link as well as the details are provided in the chat box. Please do check out. Moving on to next session, a dynamic professional heading the state's Innovation and Entrepreneurship Development Center, interested in technology, startups, and stakeholder relationship, believes that technology has the power to affect and influence all aspects of our economic, political, social, and personal lives. I, on behalf of IDC, MES, IMAT, and everyone present here, heartily welcome Ms. Rikuti Oyu to this event. Welcome, ma'am. Thank you so much for the warm introduction. Am I audible? Yes, ma'am, audible. Okay. So the best way to predict the future is to create it. That's what I really believe in. First of all, I wish to appreciate the wonderful and immense effort put forward by IEDC, MES, AMAT, the entire faculty and student coordinators to organize this sort of session. Thank you so much. And as the team also early mentioned, Inspire is a zonal meetup and a precursor event of IEDC Summit 2021, and in which it will be like a social gathering to have a interaction with the IEDC student coordinators and faculties to have. As you know, IEDC is one of the strongest student communities we have, and as a nodal agency of Government of Kerala, Kerala Startup Mission is working really hard to place IEDC as a platform to nurture and support the young innovators coming from institutions. So by all means, like giving mentorship support, by giving the right amount of funding support, and also whatever support, technical support, even the lab support, we are providing to the students to take their journey, entrepreneurial journey, to the next level. So I really wish to appreciate the efforts put forward by each innovators to explain to share their experiences. And also, I wish to remind you about the wonderful success stories that came forward from IEDCs. We have a lot of stories, success stories like Gen Robotics from MES, IEDC Kuttipuram College, and we have Farmers Press Zone, we have AI Drone came from Abesilius College IEDC, and we have got lot of success stories. Even Farmers Press Zone is one of the beautiful success story came from an IEDC. So reminding you all that there is a lot of space for innovation. That is the beauty of innovation. There is no particular rules and regulations. There is no restrictions for you to innovate. So it's a wide canvas in which you can think big, you can discuss, you can be creative and develop new innovations that can be taken to the next level. And we, Kerala Startup Mission, is providing you with all sorts of grants and supports to take that to the next level. So as she have rightly mentioned, we have Idea Fest happening, and the deadline for that is January 10th. So you can apply for that, and once you get shortlisted, you'll be taken through a mentorship process, and there is a chance to get funding support from Kerala Startup Mission. So to all the innovators out here, we have IEDC Summit 2021 going to happen on the month of January from 28th to 30th. So it is it's a wide event in which there will be happening many technical sessions, many workshops, many conferences, many things will be happening, and we have project exhibitions, everything, and will be happening. So it will be a great opportunity for you, and the registrations will be open shortly.
So to all innovators and student leaders out there, I just want to remind you that if you're ready to put your 100% in whatever you're doing, irrespective of like, even if it's an entrepreneur journey or like an innovation or anything, if you're ready to put your 100%, success will be all yours. That is a guaranteed thing. So put your 100% and take that journey. The beauty of that journey is this. So even though there is a failure, you can have success and after that. So fail fast so that you can succeed faster. So think big, start small, and grow bigger. Thank you so much, IEDC MES AMAT, for providing me this opportunity, and a special mention to Jibin sir, who took the courage to take this journey to the next level. Thank you. Thank you, entire team. Thank you, all dignitaries over here. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, ma'am, for your encouraging words. Next, I would like to invite our HOD, Department of MCA, MES IMAT, Professor Sharija Aziz, for the felicitation. I welcome you, ma'am. Thank you. I think I'm audible. Yes, ma'am, audible. Okay. Respected dignitaries, delegates, and my dear students. So we are having a discussion on the support of IDC and the we have been motivating the students to come up with some ideas. So during this pandemic situation, we witnessed students coming up with a lot of innovative products to cope up with the situations, thus making challenges to opportunities that will serve the mankind. And I strongly believe that the IDC supported startup ecosystem played a great role in that, as IDC is working towards promoting entrepreneurship among youth. And as the future is in your hands, I wish the students that they can make the best out of the opportunities. And also I extend my warm wishes to the grand success of the IDC meet to be hosted by Adi Shankara College, Kalari. Thank you. Thank you so much, ma'am. Next, I would like to invite the IEDC Nodal Officer, MES IMAT, Mr. Jibin N, to deliver the vote of thanks. Am I audible? Yes, sir. Good evening, everyone. I am honored to have an opportunity to propose a vote of thanks on this special day. I would like to express my sincere thanks to our chief guest, Mr. Joseph Babu sir, and Mr. Pramod sir for their excellent coverage of their topics. I extend my gratitude to Advocate A. Abul Hassan, Secretary MES IMAT, Dr. P.A. Habib Rahman for their enthusiastic support. I also thank Srikuti of Kerala Startup Mission for the support. I would like to thank all the organizing teams, teachers and staff members. I must not forget to thank the volunteers and the students who work really hard to make this event a success. Finally, I would like to thank all the nodal officers and the participants in the event. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jibin sir. Finally, myself, Ashwati Kalesh, and myself, Farsana, student coordinators of IEDC Cell MES IMAT, extend our thanks and regards to the chief guest, Mr. Joseph Babu and Mr. Pramod S. Thank you for inspiring and encouraging us with your words on this special day. A special thanks to both the student innovators team. We wish all the best for you guys to keep moving on with new innovative thoughts. We must not forget to thank our director, Dr. P.A. Habib Rahman, and the organizing head and our IEDC nodal officer, Mr. Jibin N, for working hard from the last few days to make the event successful. And we also appreciate all the participants for their active participation. Thank you everyone once again for making it a great success. Stay safe and stay happy. We wish you a very happy new year.